السلام علیکم خواتین و حضرات، جنید سلیم حسب حال کے ساتھ حاضر ہے. شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، کریں دل سے ان کی مدد آپ بھی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر محلے میں فنڈ اکٹھا کر کے اور پولیس کی گاڑیاں خرید کے ان کو دیں اور ان کو کہیں کہ اس پہ آپ پھرا کریں، پیدل نہ پھرا کریں. کیا ہو گیا تمہیں پتہ ہے؟ آج کی خبر ہے لاہور میں 3 نئے تھانے بنے، 80 تھانے ہو گئے اب لاہور میں. مجھے تو اس طرح خبر سنا رہی ہو جیسے میں تھانے میں چھتر سے پڑھائی کرتا. 3 نئے تھانے بنے. ہاں، پولیس والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا. شکر ہے. یہ کوئی خصوصی تھانے ہیں یعنی دانش تھانے ہیں؟ ایک ایسے ہی دانش تھانے کا قصہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. ایک لاہور میں نیا تھانہ بنا، تھانہ نواب ٹاؤن. وہاں پر عالم یہ ہے کہ ایس ایچ او موجود ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی میز کرسی نہیں ہے. بندوق موجود ہے، استعمال کرنے کے لیے ایک بھی گولی موجود نہیں ہے. گشت کے احکامات موجود ہیں، نظام موجود ہے، لیکن گشت کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہے. ایک گاڑی ادھار کسی چوکی سے لی ہوئی ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ پہلے ایس ایچ او صاحب اس کو خود نیچے اتر کے دھکا لگاتے ہیں، جب وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو چھلانگ لگا کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. رسیوں سے وہ گاڑی باندھی ہوئی ہے. مذاق کرنے تو میں گڑی تو کہنا نہیں، تو مذاق کرنے آدھوں بھی یار تیرے والی بہت اچھے بہت اچھے. بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں، کھڑا رہتا ہوں سارا دن. تمہیں کیا پتا ہے کتنی دیر کھڑا رہتا ہوں؟ اتنی دیر تو میں تھانے میں چور نہیں کھڑا کرتا جتنی دیر میں خود کھڑا رہتا ہوں. ایک گولی نہیں ہے میرے پاس، ایک گولی بھی. اب میں کیا کروں؟ ڈاکو کو تو بھائی جان اس میں گولی مار کے دیں، آپ کو مارنی ہے. بالکل نکارا پڑی ہوئی ہیں بندوقیں. میں نے کہا بے وقوف ہو، سارے عملے کو کہا، میں نے کہا یہ نکارا پڑی ہوئی ہیں بندوقیں، ان سے کام لے اور کچھ نہیں تو پکڑ کے کمر پہ خارج ہی کر لیا کرے. گاڑی نہیں سٹارٹ ہوتی، گاڑی نہیں سٹارٹ ہوتی. جتنے خود میں دھکا لگاؤں، سپاہی دھکا لگاتی ہے، گاڑی کہتی ہے نہیں ایسے جو دھکا لگائے گا پھر سٹارٹ ہوگی. اب میں دھکا لگاتا ہوں، گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ بریک لگاتا ہے مجھے بٹھانے کے لیے، گاڑی پھر بند ہو جاتی ہے. پھر دھکا لگاتا ہوں. 2-3 دفعہ تو ڈرائیور کو غصہ چڑھ گیا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. تھانے جا کے اس نے فون کر دیا، سر جی گاڑی بند ہو جانی تھی اس لیے میں نے نہیں بٹھایا، ٹانگے میں بیٹھ کے آ جائے. تو جی جنید صاحب ایک دفعہ میں نے 3 چور پکڑے. 3 نہیں، ایک تو دوڑ گیا تھا. 3 چور پکڑے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلو گاڑی پہ دھکا لگاؤ، تمہیں پتہ چلے پولیس ہے کیا. میں آگے بیٹھ کے آرام سے انہوں نے دھکا لگایا، دھکا لگا گاڑی سٹارٹ ہو گئی. گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے تو نکلی ہے ایسے، وہ گاڑی آگے کو نکلی ہے، چور پیچھے کو نکل گئے. بڑی بری حالت ہے ہمارے تھانے کی جنید صاحب. ایک دور ہوتا تھا ہم ڈاکو پکڑتے تھے، چور پکڑتے تھے، ایسے ہماری ترقی ہوتی تھی. اب تو چور ڈاکو پکڑی نہیں دیتا، نہ بندوق نہ گاڑی نہ کرسی نہ میز نہ کچھ بھی نہیں. تھانے میں آئی کچھ نہیں. رڑا تھانے، رڑا منانی جیسے ہوتا ہے ایسے رڑا تھانے. سب میں بچا کے سارے پولیس والے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ایک بندے نے آ کے دیا بھائی جی سب بچائیے جی ایسے جو تھی چلیز میں اندر. میں سن رہا تھا اندر میں سن رہا. دیکھو اپنا چلیز میں کبھی کسی نے سنا ہے؟ اب تو چور ڈاکو پکڑ لے وہ تانے مارتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری تو قسمت خراب ہے، مجھے تو کہیں بٹھاؤ. سب میں بچا کے سارا عملہ بیٹھا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک بدتمیز تھا ڈاکو پکڑ کے لے آیا سپاہی، ایک اندر گھسا ہی ہے، میں نیچے بیٹھا ہوا، میں کیا کرتا نیچے بیٹھا ہوا. وہ بدتمیز نے اندر آتے مجھے 10 روپئے دے دیے. فقیر سمجھنا بے وقوف آدمی، فقیر سمجھنا دیکھے. حد ہو گئی ہے ویسے. پنجاب حکومت نے گھروں میں پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز کو تقریباً 3 لاکھ روپے ماہانہ ٹیکس ادا کرنے کے احکامات جاری کر دیے. زبردست. پنجاب حکومت کی گڈ گورننس اسے ایک بار پھر اکسا رہی ہے کہ سارے جو ڈاکٹرز ہیں یہ سڑکوں پر ایک مرتبہ پھر آئیں، رونق میلہ لگے، لاٹھی چارج ہو، احتجاج ہو، مریض مرے. یار کس لیے رونق میلہ لگے؟ پیسے دے دیتے کیوں نہیں؟ کس بات کے پیسے دے دیں؟ تو گورنمنٹ کہاں سے چلے گی؟ اور یار یہ قانون موجود ہے کہ جو ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ یعنی 25% اپنے جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کا 25% پرائیویٹ پریکٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ کہاں سے ٹیکس آ گیا؟ یار گورنمنٹ بھی چلانی ہے خدا کے واسطے. کو رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد کمیٹی نہیں ڈالی ہوئی جو نکلے گی تو گورنمنٹ چلے. اچھا پھر شوق سے حکومت چلائیں. یہ ڈاکٹروں نے اپنی جیب سے تو نہیں یہ ٹیکس دینا نا، تم جیسے جو نفسیاتی مریضوں سے ہی لے کے دینا ہے نا انہوں نے یہ ٹیکس. یار خبردار میں تمہیں بتا دوں، میں نفسیاتی مریض نہیں ہوں. مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ تم سائیکولوجیکل پیشنٹ، I mean English. جی جی. وہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعصاب پہ
पांच जुनैद बैठ गया हुआ है, या वो खुद बैठ गया हुआ है या उसने कोई तवीज़ का बिठा दिया हुआ है। बाबर अवान ने कहा है कि हमारे अंदर मुल्क और इदारे चलाने की सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उन्होंने चला के दिखा देने हैं, देख लेना। मैं यार हंसा ना करो यार हर बात पे। तुम्हें नहीं पता, मैंने खुद देखा हुआ बाबर अवान साहब को पानी वाला टप रख के अदारे को चाबी दे के वो चला रहे थे, पिट 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 पिट। यार ये को है हंसने वाली बात, यार अक्ल किया करो। फजूल इतनी सीरियस खबर को तुम मजाक बना के रख देते हो यार। वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर अदारे चलाने की सलाहियत मौजूद है। तो क्यों नहीं चला रहे? बेड़ा गर्क करके रख दिया सारे इदारों का। ये वो खुद कर रहे हैं ताकि अखीर पे जब पहुंच जाए तो फिर हम चला के दिखाएं, फिर लोगों को पता चले कि यार वाकई यार इतना निचली सतह से अदारा चला दिया। वाह वाह, यानी अपनी सलाहियत साबित करने के लिए इदारे पहले तबाह कर रहे हैं, फिर तामीर करेंगे। यार देखो बाबर अवान साहब होम्योपैथिक डॉक्टर है। ये होम्योपैथिक दवाई जो होती है ये पहले बीमारी बढ़ाती है एकदम, फिर एकदम ठीक करती है। हाय 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 हाय। यार वैसे हमारे पिंड के चौधरी वाला साहब ना हो कहीं। क्या? हमारे पिंड के चौधरी को मोहम्मदीन हमारे पिंड का मिस्त्री कहता है, चौधरी साहब आपकी हवेली करा देता हूँ, पुरानी हो गई हुई है, ऐसी हवेली बना के दूंगा कि आप भूल जाएंगे शाही किला। 2-3 दिन कहता रहा। चौधरी ने कहा यार बंदा सियाना लगता है, गिरा दो। सारी हवेली चौधरी ने गिरवा दी। दूसरे दिन मिस्त्री नहीं आया, चौधरी उसके घर गया, कहता आए नहीं, कहता चौधरी साहब बालाकोट मेरी सास फौत हो गई है, मैं उधर जा। लो जी 1.5 महीना हो गया, मिस्त्री चला गया हुआ और चौधरी बाहर टेंट लगा के बैठा। अब पिंड का जो भी बंदा चौधरी से मिलने आता है, चौधरी को बुलाने के लिए टेंट की रस्सी खींचता, अंदर से चौधरी की आवाज आती है, टेंट खुल गया तो मेरा सारा घर नंगा हो जाएगा, अकल करो। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तहकीक के मुताबिक हाथी बहुत अच्छे दोस्त और मिलनसार होते हैं। अच्छा जी। लो जी, फिर इसीलिए इतना बड़ा होने के बावजूद इसे जंगल का बादशाह नहीं बनाते। क्यों? दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, मिलनसार है। अगर जंगल का बादशाह बन गया, इसने जंगल की तो सोचनी नहीं, इसने यारी दोस्ती निभानी। हाँ, हाथी ने बांदर को सड़क का ठेका दे देना। पास से चीते ने कहना भी है, सरकार ये जनाब दरख्त पे रहने वाला जानवर है, सड़क दरख्त पे चढ़ा देगा। हाथी ने आगे से कहा देना, कोई बात नहीं, दरख्त पे चढ़ाए बेशक, सूली पे चढ़ाए, है तो यार ना। यार तुम कहना क्या चाह रहे हो जरा? ख़वातीन और हज़रात यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यार इस तरह की बातें ना पूछा करो। भाई ये लाइब्रेरी नहीं है, हस्बे हाल प्रोग्राम है। क्यों, क्या हुआ? खैर है, प्रोग्राम हो रहा है, अखबार पढ़ रहे हो? यार मैं अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं इसकी 2 खबरों पर हैरान हो रहा हूँ। मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि तुम सिर्फ 2 खबरों पे हैरान हो रहे हो। ऐसी कौन सी हैरान कुल खबरें हैं जी? कोई 3 पैरों वाला और 2 सिरों वाला बच्चा पैदा हो गया। यार एक ही अखबार है, उसके सफ़े अव्वल पर 2 खबरें, और मेरा ख्याल है कि ये 2 खबरें जो है ये 2 कौमों के मिजाज की अक्कासी करती हैं, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग का एक्सप्रेशन है ये दोनों खबरें। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ 2 कंट्रीज? एक 3 कॉलम खबर छपी हुई है कि हिंदुस्तानी रियासत कर्नाटक के वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया है एक स्कैंडल रिपोर्ट सामने आने के बाद, जिसमें उनका नाम जो है उनका मुलव्वस होना साबित हो गया, और उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया है बीजेपी यानी अपनी पार्टी के कहने पे। और उसके बिल्कुल साथ एक पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर शाया हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की थी कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को उनके ओहदे पर बहाल किया जाए, और उसके जवाब में हमारी हुकूमत जो जवाब तलाश कर रही है, बल्कि भोंडे किस्म के जवाब तलाश कर रही है, और साथ ही जगह जगह पे पूरे अखबार में हमारी हुकूमती पार्टी जो है उसके दावे फैले हुए नजर आ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते हैं और उन पर अमल दरामद किया जाएगा।
صحیح. جو پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے ساتھ رویہ اپنایا ہے اسے نون لیگ نے بھی بڑا ہارشلی کرٹیسائز کیا ہے. لیکن دیکھو نا پرابلم یہ ہے کہ عوام پھر اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی کہیں گے نا, کیونکہ آج ہی کی تازہ خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے بھی پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس نے جو رویہ اپنایا ہے سیشن کورٹس کے ساتھ اس کو بہت کرٹیسائز کی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کی ہے پنجاب پولیس کی کہ آپ لوگ ہمارے فیصلوں کو سیریسلی نہیں لے رہے. تو اس میں کوئی نون لیگ, پیپلز پارٹی, فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ہم بحثیت مجموعی عدالتوں کو احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں تو وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کر دے. تو ٹھیک ہے نا, پھر نعرہ جنگ بجا دے, پھر کھل کر اعلان کریں کہ ہمیں کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں ہے اور سپریم کورٹ ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہے. پھر میدان میں آ جائیں, یہ رہا میدان اور یہ رہا گھوڑا. آرام کر یار, یہ تم نے گھوڑا میری طرف کیوں کیا ہے؟ گھوڑا مائنڈ کر جائے گا. یعنی گھوڑا مجھ سے اچھا ہوتا ہے؟ نہیں, گھوڑا زیادہ سمارٹ ہوتا ہے. اچھا جی سمارٹ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ دو بیانات پڑھ کے آپ نے دو ملکوں کے مزاج کا کیوں اندازہ لگانا شروع کر دیا؟ یہ ہندوستان کا مزاج ہے کہ وہاں کے جتنے سیاستدان ہیں, چاہے وہ رولنگ پارٹی ہے یا اپوزیشن پارٹی ہے, وہ اپنی عدلیہ کے فیصلوں کا دل سے احترام کرتے ہیں. ناممکن بات ہے کیونکہ عدلیہ فیصلہ سنائے اور وہاں کے سیاستدان جو ہے وہ اس سے انکار کر دیں. اٹ از نیئرلی امپاسبل. اچھا جی یار تم یہاں سے اندازہ لگا لو نا کہ اس وقت ہندوستان میں 13 ارکان پارلیمنٹ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر حکومتی اتحاد کے ہیں. یعنی ایم این ایز 13 جی جیل کے اندر ہیں, حاضر سروس ایم این اے. ہاں, حاضر سروس ایم این اے کرپشن یا دیگر الزامات میں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور حکومتی پارٹی کے. ہاں, اور صرف یہی نہیں, ابھی یار جو ان کا ٹیلی کام منسٹر تھا اے راجا, نومبر دسمبر تک وہ وزیر کے طور پہ کام کر رہے تھے اور آج کل وہ تہاڑ جیل میں دال روٹی کھا رہے ہیں قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کے. جرم ان کا یہ ہے جو ثابت ہوا ہے, بلکہ رپورٹ ابھی صرف پیش ہوئی ہے کہ ایک موبائل کمپنی کو انہوں نے ایک لائسنس دیا تھا جس کی وہ کمپنی اہل نہیں تھی اور اس سے ہندوستان کے قومی خزانے کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اور اسی سکینڈل میں ان کے ٹیکسٹائل منسٹر کو بھی ملوث قرار دیا گیا تھا. ہندوستانی سپریم کورٹ نے ایک دن نوٹس جاری کیا ہے کہ اس وزیر کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. اگلے دن وہ وزیر جو ہے کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کے گھر پیش ہوتا ہے اور استعفیٰ پیش کر دیتا ہے جا کے. یہ ہے ڈیموکریسی. تو کروڑوں ڈالر کھا گیا تو پھر اس نے جیل میں ہی جانا تھا. نہیں, خود ابھی یہ الزام ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس نے خود پیسے لیے ہیں. الزام یہ ہے کہ اس کے ایک فیصلے کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے. تو اس طرح کی باتوں پہ یہ لوگ استعفے دے دیتے ہیں. یار استعفیٰ تو معمولی بات ہے نا. وہاں پہ جب بھی کسی پہ الزام عائد ہوتا ہے تو وہ استعفیٰ دینے میں تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے نا. یہ مہاراشٹر کا جو وزیر اعلیٰ تھا اشوک چوہان, بہت مضبوط پولیٹیشن ہے, بہت وہاں پر اس کا جو مضبوط گروہ ہے, لیکن جب اس پر یہ الزام عائد ہوا کہ یہ جو کارگل میں مارے گئے جو فوجی تھے ان کے لیے وہاں پر جو فلیٹس تعمیر کیے گئے تھے ان کی تقسیم میں جو بدعنوانیاں سامنے آئی تھیں, اس پر اس کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. تفتیش میں شامل ہوا تھا. یار ان کی آبادی بہت زیادہ ہے نا, وہ لینڈ میں لگے ہوتے ہیں, پیچھے لمبا کیو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جی فٹافٹ استعفیٰ دو, چلو یار گیا ہماری لوگ. یہ ہو رہا ہے ادھر. یار یہ بات نہیں ہے. ہندوستان میں جو بنیادی طور پر فلسفہ راسخ ہے وہاں کی سیاست میں, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کا کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں ہے, کتنا ہی با اثر کیوں نہیں ہے, قانون سے زیادہ وہ با اثر نہیں ہے, قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. یہ جو فلسفہ ہے وہ اس کو باقاعدہ ایک ایفرٹس کر کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یار وہاں کی جو صدر ہے وہ یہ جب نوٹ برائے ووٹ کی آئی تھی, سکینڈل ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے وہاں کی اس کو آرڈر کیا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے وہاں کی جو صدر ہے اس نے اپنے سارے اثاثے ڈکلیئر کیے اور اس کے بعد وہاں کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے درجنوں ارکان پارلیمنٹ کو لائن میں کھڑا کر لیا کہ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو. ہمارے یہاں یہ تصور موجود ہے نہیں. یار اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی سیاست اور ہندوستانی معاشرے کے کئی پہلو ایسے ہیں جو انتہائی شرمناک ہیں, جن پر کھل کر تنقید کی جانی چاہیے, لیکن ہندوستان کے سیاسی نظام کے جو قابل تقلید پہلو ہیں ان پر بھی بات کی جانی چاہیے, ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. ورنہ زندگی بھر ہم اسی طرح ہندوستان کے جو مضبوط سیاسی نظام ہے اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھ کر آہیں بھرتے رہیں گے اور اپنا جو کمزور اور ٹوٹا پھوٹا سسٹم ہے اس کو کوسنے دیتے رہیں گے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان نے اگر اپنے سیاسی نظام کو اس قدر مضبوط اور مستحکم کر لیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے قیمت کیا چکائی ہے, کتنی قربانیاں دی ہیں. یار میں نے تو سنا کہ انڈین کی جو وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے نا سی بی آئی, وہ کسی پہ ہاتھ ڈال لے تو صدر بھی نہیں اس کو چھڑا سکتا. بالکل.
تو ہمارے ادھر جو ایف آئی اے ہے اس کو صرف رحمان ملک صاحب نے آگے لگایا ہوا. اس بیچاری ایف آئی اے کا حال یہ ہے، اور شاید اسی لیے اس کا یہ حال ہوا ہے کہ وہاں پہ 94 سے زیادہ افسران پورے ملک سے، جس کے پاس جتنی زیادہ بھاری سفارش ہے، وہ ایف آئی اے میں ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا ہے اور اس تحقیقاتی ایجنسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی جی جو تگڑی سفارشیں کرا کے ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں جا رہا ہے، ادھر اس نے کیا کوئی جناب عمرہ کرنے جانا ہے؟ ایف آئی اے سے کسی کو پیار ہے؟ ادھر اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں یار، سیزن لگانے جانا ہے، سیزن لگاتے ہیں یہ لوگ. جس طرح مری جاتے ہیں سیزن لگانے کے لیے. بھائی جی 3 مہینے کی چھٹیوں کا سیزن ہے، ادھر چل کے برگر لگا رہا ہوں، بہت انکم ہو گئی. یہ ادھر اصل میں برگر لگانے آئے ہوئے. بالکل صحیح. یار ویسے اگر سچی بات پوچھو نا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم آج جس کرپشن کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں نا، اس سے عوام کو بھی بر ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. عوام جو خاموش تماشائی بن کر اپنا جو سارا یہ وزن ہے یہ سپریم کورٹ کے یا دیگر اداروں کے کندھوں پر لادنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رویہ غلط ہے. ہندوستان جس کی ہم مثال دے رہے ہیں، وہاں پر ایک 70 سالہ بزرگ شہری، اس نے یہ تحریک برپا کی ہے اکیلے نے مل کے لوگوں کو کہ کرپشن کے خلاف موومنٹ چلائی ہے وہاں پہ، جس کے نتیجے میں بھارتی پارلیمنٹ میں احتساب بل منظور ہوا ہے. اور آج ہمارے ہاں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. آج جب یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہٹایا گیا، اس کے بعد اسلام آباد میں کئی افسران نے اس پر شدید احتجاج کیے، اور وہاں کی ایک خاتون افسر نے انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وزارت داخلہ کی افسر ہے وہ، اس نے کالی پٹی باندھ کر، بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر اس نے کام کیا. اس سے زیادہ میرا خیال جرأت مندی کا مظاہرہ شاید ہمارا معاشرہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ، کیا نام ہے ان آپا اوروں کا؟ انیتا تراب. انیتا باجی، I salute you, I appreciate you, and I follow you, and I love those people who has کالی پٹی آن دیئر بازو. کالی پٹی on their bazu, on their arms. کریکشن. سنگل آرم. سنگل. یار یہ لو کرتا ہے ان لوگوں سے جن کا ماٹو ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ایگزیکٹلی، زبردست. جو بندہ حق سچ کی آواز پہ سٹینڈ ہی نہیں لیتا وہ کو بندہ ہوتا ہے. صحیح. اینڈ آئی لو دیٹ پرسن جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے، وہ بے شک حسب حال کے اندر کہے یا باہر کہے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. میں نے اسے جابر سلطان کہا ہے، اس کی تعریف تو نہیں ہو گئی؟ شکر ہے، شکر. یار پا جنید، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ویور سے ایک ریکویسٹ کر لوں کہ اگر کسی علاقے میں یا ان کے کسی ضلع میں، شہر میں بیلوں کی دوڑ ہو رہی ہو تو مجھے اطلاع کر دے، چونکہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں دوڑنے کا. یار بیلوں کی دوڑ میں نے دوڑنا ہے. ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی. کیا کرنا ہے پھر؟ میں نے ادھر جانا ہے، جو بیل ہار جائے گا میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کرنا ہے. یہ اجازت چاہتا ہوں. بغیر اجازت کے تم نے جو کہنا تو کہہ تو دیا، اب کیا اجازت مانگ رہے ہو؟ تو نہیں، اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں اپنے الفاظ کیمرے سے واپس کھینچوں گا. کوئی بات نہیں. تو تم نے کیا کرنا ہے جا کے؟ آئے ہائے ہائے یار، کیا ہماری یہ ٹریڈیشنل گیم ہے. گدے گاڑی کی دوڑ. ہاں، لیاری کے کلچر کا خاصہ ہے یہ. ہاں، اونٹوں کی دوڑ ہوتی ہے یار. پھر یہ گھوڑوں کے ڈانس کے مقابلے ہوتے ہیں. پھر یہ اپنا بھینسوں کا مقابلہ ہوتا ہے خوبصورتی کا. پھر اس کے بعد بکروں اور چھتروں کا مقابلہ حسن ہوتا ہے. اچھا جی. بیچارہ چھتروں کے مقابلے حسن دیکھتا. ہاں یار، مطلب صحت مند بکروں اور چھتروں کو انعام دیتے ہیں اس میں. واہ واہ واہ، یہ سسمیتا سین ادھر سے مقابلہ جیت کے آئی ہوئی. وہ اور ہوتا ہے، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ جی کو کلیئر کر دو. کھا. وہ انسانوں کا مقابلہ حسن ہے، یہ بھینسوں بکروں اور چھتروں کا مقابلہ حسن ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا، علیحدہ. انسان بھی تو کیٹ واک کرتے ہیں، کیٹ کوئی انسان ہوتی ہے. اف اللہ، ان کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. یہ جو سارے مقابلے یہ ہمارے کلچر، بلکہ خاص طور پر ہمارا جو دیہی کلچر ہے اس کا حسن سمجھے جاتے ہیں. لیکن ان کی آڑ میں بعض ایسے کھیل بھی ہیں جو مطلب بے رحمانہ انداز میں کھیلے جاتے ہیں، اور ان کا کم از کم مہذب معاشرے میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مثلاً یہ کہ جو کتوں کی لڑائی،
मुर्गों की लड़ाई, रीछ और कुत्तों की लड़ाई, क्या ये महजब इंसानी माशरे में काबिल बर्दाश्त है खेल? नहीं वाकई ये तो बहुत बुरी बात लगती है। मैंने मुर्गों की लड़ाई एक दफा देख ली ईमान से, मेरा दिल खटा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, लहू लुहान हुए मुर्गे बेचारे एक दूसरे को ठूंगे मार मार के, फिर गर्दनें जोड़ के थोड़ा सा घूमे। और जो उन्हें देखने वाले जो इर्द गिर्द खड़े देख रहे होते हैं ये वहशियाना खेल जो है, वो फिर नारे लगा रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे किस हैवानी जज्बे की तस्कीन होती है जिस तरह जानवरों को लहू लुहान देखकर। पास ढोल बजा रहे होते हैं, वो छनकने छन 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 हो रही होती है। ये जो रीछ और कुत्तों की लड़ाई है ये तो अब कमोबेश मादूम हो गई है। ये अब मेरा ख्याल है शायद ही कहीं पंजाब में या सिंध के किसी इलाके में होती हो, लेकिन कुत्तों की जो लड़ाई है ये तो उसी ज़ौक़ शौक के साथ लड़ाए जाते हैं। कुत्तों को पाला जाता है और फिर वो भी उसका भी जो मंतकी अंजाम है वो बाज़ औक़ात जो है वो एक कुत्ते की मौत पर होता है। और इतनी ज्यादा मेहनत की जाती है इन कुत्तों को पालने पे, बाकायदा उनको यानी बड़ी कीमती बेशकीमत ग़िज़ाएं खिलाई जाती हैं। और ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इनके मालकान जो है वो बेचारे खुद गरीब होते हैं, खा वो मुर्गा पाल रहा हो या कुत्ता पाल रहा हो, वो अपने बच्चों का पेट काट कर इन जानवरों की खिदमत करते हैं। ये सिर्फ एक महूम सी उम्मीद पर कि हमारा मुर्गा या कुत्ता जब जीतेगा तो उन्हें इनामी रकम मिल जाएगी। छोटे बड़े सब इसमें शामिल है। मैंने देखा कई दफा टीवी के ऊपर दिखा रहे होते हैं, तो उस शहर का उस इलाके का जो सबसे बड़ा नन्हे खां भाई होता है वो भी मेहमान खसूसी के तौर पे बैठा होता है, और मस्कीन भी सारे खड़े हैं। और वो जो लड़ रहे हैं दो जानवर, वो बेचारे लहू लुहान हुए हैं। ना कौन का जमीन का झगड़ा, ना कौन का को वोटों का मसला, वही लड़ पड़ते हैं। यार वो खुद थोड़ा लड़ते हैं, इंसान लड़ाते हैं उन्हें। ये तो भाई तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये किस लिए इंसानों को लड़ाई इतनी सूझ जाती है जानवरों की। बढ़के मार रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं जानवरों को इस हालत में देख के। लड़ कुत्ता रहा है, बढ़के तुम मार रहे हो, हद हो गई। अच्छा, सिर्फ ये हमारा ही मसला नहीं है कि हम जानवरों को लहू लुहान देखकर या उनकी लड़ाई देखकर खुश होते हैं, लज्जत हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में ये वबा मौजूद है। अफगानिस्तान में तो कुत्तों की लड़ाई को गैर एलानिया तौर पर बाकायदा कौमी खेल का दर्जा हासिल है। हाँ, जुमे वाले दिन वहां पर शहर शहर में कुत्तों की लड़ाइयां होती हैं। और ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस खेल के लिए जुमे का दिन का इंतखाब किया जाता है, जो बहरहाल मुसलमानों के लिए एक मुबारक दिन है। और अमेरिका में अमरीकी 5 अमरीकी रियासतें जो हैं वो कुत्तों की लड़ाइयों के हवाले से तो बहुत बदनाम है, जिनमें मिशिगन है, ओहायो है, टेक्सास है, अल्बामा है, मिसिसिपी है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लेकिन चोरी छुपे कुत्तों की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इसके नतीजे में वहाँ पर जो पुलिस है वो इन लोगों को गिरफ्तार करती है। बाकायदा वहाँ पर कवानीन मौजूद है। कवानीन हमारे यहाँ भी हैं लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है, क्योंकि ये ज्यादातर जो कुत्तों की लड़ाइयाँ और रीछ और कुत्तों की मुर्गों की लड़ाइयाँ, इसमें एक तो लाखों रुपए का जुआ लगाया जाता है, और दूसरे ये कि मकामी पुलिस और जो बासर चौधरी है इलाके का वो इसमें जरूर इन्वॉल्व होता है। इसलिए उस शेल्टर में ये सब कुछ हो रहा है। तो वैसे अगर पुलिस वाले छापा मारे भी ना किसी का असर रिसीव करे, छापा मारे तो अगले कह दें कि भाई जी आप लड़ पड़े, पूछो क्यों लड़ रहे हैं, हम क्या करें। अगर पुलिस वाले कहेंगे आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हो, तो अगले कह देंगे भाई जी जहाँ लड़ाई होती है वहां बंदे तो इकट्ठे होते ही। तफ्तीश शुरू हो जाए, हुआ क्या है भाई जी पता नहीं लगा। ये जो बूढ़ा कुत्ता है ना, इसकी मेरे हाल कान पे मक्खी बैठी है, इसने मक्खी हटाने के लिए ऐसे किया। वो जो साथ पीछे कुत्ता आ रहा था काले रंग का, उसने समझा कि शायद इसने मुझे को भड़क लगाई है। वो भी इस इलाके का कान टूटा है, वो भी इस इलाके का कान टूटा है। ये आपस में लड़ पड़े। हाँ मेरी बताओ आ गया। नाज़रीन, यहाँ मेरे लिए एक छोटी सी ब्रेक। ये क्या था अजीज साहब? कुत्तों की लड़ाई फिर और क्या बहाना सुनाएंगे, यही कुछ होगा और क्या होगा। जी अजीज साहब, पेश कीजिए आज की ताजा तरीन मुखबरियां। ये क्या किया? ला जी, जब पहली मुखबरी पेश कर रहा हूं वो मुखबरी भी है और दुखबरी भी है। अल्लाह खैर। खुशखबरी भी है। अच्छा। हमारे मुल्क की मायानाई फनकारा, कंट्री लवर, गुड परफॉर्मेंस फिल्म स्टार रीमा साहिबा ने पुम 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 ये क्या है? समझ नहीं आई? नहीं। साडा चिड़ियां दा चंबा हे बाबुला वे असां अमरीका जाना हैं?
अमरीका जाना साडा चिड़िया। माजरत के साथ तफैल न्यायी साहब की रूह से माफी चाहता हूँ, मैं कितने बड़े फनकार थे यार। अच्छा आप खबर बताएं। नहीं समझ लगी? नहीं समझ आ रही है लेकिन बताएं। फिल्म स्टार रीमा साहबा दे शानदारा या मेरे पागल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, अमरीका उत्तों घोड़ी चढ़िया। मतलब नहीं समझ आई? नहीं अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब बताएं कि ये कब हुआ? हाँ, ये पिछले साल के आखिर पे हुआ है। अच्छा। इस वाक़े को सुन के लाजमन उनके काफी सारे जो फैन हैं, चाहने वाले हैं, उनकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आएंगे। कुछ छुपा लेंगे और कुछ से छुपाया भी नहीं जाएगा। जो नहीं छुपाएंगे वो अपनी बुड्ढी से चित्र खाएंगे। अच्छा अजीजी साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि रीमा ने पिछले साल शादी कर ली अमेरिका में, अब किससे की ये भी बता दें। अमेरिका में एक पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी डॉक्टर है। अच्छा। उनके साथ शादी की। मजदूरी कर सकती है तो रीमा किसी से काट है। हाँ, मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि मुझे वालिद साहब मरहूम कहते रहे हैं कि आइए ये डॉक्टर बन जाओ। पर मैंने जाना था, बस बायोलॉजी की मुझे समझ नहीं आ रही थी। केमिस्ट्री में मैं जरा कमजोर था और फिजिक्स में मेरे नंबर जो थे वो बहुत घट आए। अंग्रेजी मेरी वीक थी, वरना बन मैंने जाना था, बस बनते बनते ही रह गया। यार ये रीमा के बारे में आए रोज इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती है, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों? भाई जी, अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में पीटीवी अवार्ड हुआ, बहुत बड़ा। हाँ। बड़ी बड़ी तकरीब थी, को 3-4 हजार बंदा अंदर था, को 2-2.5 हजार दरवाजे को टकरे मार रहा था, हमें भी अंदर घुसाओ। अच्छा। बहुत बड़ी तकरीब बड़ी देर के बाद हुई है। उधर बाबरा शरीफ साहबा, साइमा फिल्म स्टार कभी भी नहीं किधरी किसी फंक्शन में गई, उस फंक्शन में थी। अच्छा। तो रीमा नहीं थी। हाँ। मैं नुक्कर में खड़ा होकर सोचता रहा हूं कि आइए इतना बड़ा जो फंक्शन अरेंज किया ये पीटीवी वालों ने, अवार्ड शो, सारी फिल्म सितारें आई हुई हैं और इतना मजे का फंक्शन, उसमें रीमा ना हो, कोई चक्कर है। मैं खड़काता रहा हूं, मुझे अंदर से कोई आवाज नहीं आई, फिर मैं खामोश हो गया। हाँ वाकई अजीज साहब, बहुत सारे साथी फनकारों ने भी बताया कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था सारे का सारा। ओह यस, सारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री आई हुई थी, लेकिन वहाँ पे रीमा का ना आना एक सवाल था। मैं कहता हूँ मेरा मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं। मुर्शद मेरे भी गए हुए थे उधर। जी जी। मुर्शद पाक ने खुद इंतजामिया से पूछा रीमा किधर है। उन्होंने कहा जी, कहते यार रहमान मलक का पूछ रहा हूँ, मैं उसे प्यार से रीमा रीमा कहता हूँ। यार हमारे पिंड में भी था चौधरी रहमान, उसका रीमा रीमा कहते थे। अच्छा अगली मुखबरी सुना दे अजीज साहब। लो जी, अगली मुखबरी ये है जनाब के मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब, साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, पिछले दिनों अमेरिका गए काफी देर के बाद, और वहां पे जनाब अमेरिका ने काफी अरसे के बाद उनको प्रोटोकॉल दिया, इज्जत अफजाई हुई उनकी, रिसीव किया गया उनको। लो जनाब, उधर उनकी सेनेट कमेटी के चीफ ऑफ इंटेलिजेंस के साथ उनकी एक मुलाकात हुई। वो जो चीफ साहब थे इंटेलिजेंस के, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची आपको पता था कि असामा पाकिस्तान में है? मुशर्रफ साहब ने आगे से कहा कि मिस्टर एम आई फूल, या मैं किसी मंजी होटल के बाद ये करता हुआ दौड़ता फिरता हूँ, यानी आई मीन मैं को पागल हूँ? मुझे ये बताएं जरा, अगर मुझे ये पता होता कि असामा जो है वो पाकिस्तान में है, तो मैं इतनी कीमती चीज यरदारी को मुफ्त में दे के निकल जाता। मैं उस चीज को बाहर निकाल के आप लोगों के साथ सौदेबाजी न करता। बहुत वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस पे वो जो चीफ साहब थे, कहने वाले कहते हैं कि उनका रंग फाक हो गया और एक आवाज आई, ये जब कोई चीज पंचर होता आवाज आती है। जी जी। अब इजाजत हो तो ब्रेक ले लूं? ठहर जाओ एक मिनट, एक छोटी सी मुखबरी रह गई है, सुना लेने दो, मैं तुम्हारे सेगमेंट में बोलता हूँ। अच्छा यार चलो सुनाओ।
इतना नक चढ़ा के कह रहे हो को बासी मुखबरी सुनाने लगा। गुज़श्ता सैलाब के बाद जो गैर मुल्की इमदाद आई थी उसमें इंपोर्टेड गैर मुल्की कंबल आए थे। इंपोर्टेड गैर मुल्की इसलिए लंबी करता है ये। इंपोर्टेड कंबल वो होता है जो गैर मुल्की आया हो। हाँ, उसको कहते हैं इंपोर्टेड कंबल। ये कंपनी होती है। इंपोर्टेड गैर मुल्की दरामद शुदा भी कह दो, बात मुख्तसर हो जाएगी ना। मैं नहीं कहता दरामद शुदा, उर्दू मैं नहीं बोलता। लो जी, ये जो इंपोर्टेड कंबल थे 6000 थे और इनकी कीमत कहते हैं 10,000 से तकरीबन 15,000 रुपए फी कंबल है। कहीं दर्जन लेने आए हो। अच्छा। वो जो 6000 कंबल था वो हमारे सिंध के एक जिले के डीसीओ साहब ने किसी प्राइवेट कंपनी के आगे बेच दी। What? ये वही जिला है जो अब हैदराबाद में नई जो हुकूमत पॉलिसी स्ट्रक्चर बना है उसमें वो हैदराबाद में शामिल हो गया जिला। अच्छा। लो जी, जब हैदराबाद में वो जिला शामिल हो गया तो सामान की मुंतकली के दौरान ये कच्चा चट्टा खुला है। समझा करो 6000 सलाब जिदगान के कंबल, और जिस कंपनी ने खरीदे थे प्राइवेट कंपनी ने, वो भी हैदराबाद से ही है। माय गॉड, माय गॉड। नाजरीन यहाँ लेनी है मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। इतनी कीमती मुखबरी से पहले तुम कह रहे थे कि ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, आपकी पुरजोर फरमाइश पर एक मरतबा फिर हमारे साथ है मिस्टर माइकल। जी मिस्टर माइकल। Oh, good, जी। I like this word, जी। मैं वो जी नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ बात शुरू करने के लिए जी कह रहा हूँ। ओ यार, लेकिन हम लोगों को तुम्हारा जी जी बहुत अच्छा लगता। जब तुम पाकिस्तानी हमारे सामने जी जी करता तो हम बड़ा हैप्पी होता। अच्छा। इसलिए जी के साथ एक और जी लगा रहा है। और अगर जी के साथ जी नहीं लगाना तो कम से कम जी के साथ HQ जरूर लगाओ। अच्छा, यू मीन GHQ? या तो GHQ भी आपके साथ बात नहीं कर रहा। ओह रियली नहीं कर रहा? जी। तो फिर कटो साढ़े पैसे। क्योंकि ये आप लोगों का ही पोइट्री है, जी नु जी है। और अगर जी नु जी नहीं है तो फिर खरीदो साढ़े पैसे। वो पैसे खरीदो, उसके बाद बेशक जी नु F कर लो या M कर लो, या बेशक जी नु अम्मी जी कर लो, खाला जी कर लो। मिस्टर माइकल, मुझे समझ नहीं आता आप किस बात पे अकड़ते हैं इतना। ओह थैंक्स गॉड, तुम्हें इस बात का समझ नहीं आता कि हम किस बात पे अकड़ता है। जिस दिन तुमको इस बात का समझ आना शुरू हो जाएगा तो फिर तुम हमको जी जी नहीं करेगा, फिर ओए तोए करेगा। और जिस दिन तुमने ओए तोए शुरू कर दिया, जी जी करना छोड़ दिया, तो फिर हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक तुम्हारे घर का एक एक जी कम करना शुरू कर देगा। तो धमकी दे रहे? ओ बाबा, सीधी बात है। हम जिसको पैसा देता उसको धमकी देता, डिक्टेशन देता, और फिर अपना काम निकलने के बाद डका देता। धक्का देता? और डका देने के बाद उलामा देता। Why are you laughing? तुम्हारा औरतें नहीं एक दूसरे को टाना देता? नीटो 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 नेटो नेटो? नो नो, नीटो फोर्सेस नहीं, वो वाला नीटो नीटो वो वाला नीतू। मिस्टर माइकल, आप कहाँ के अंग्रेज हैं? ओ मिस्टर, हम जहाँ पैसा देता वहाँ का अंग्रेज होता। मिस्टर माइकल, एड को तो छोड़े, आप अपनी मार्केट तक हमें रसाई भी नहीं दे रहे। ओ खुदा का शुक्र अदा करो, हम तुमको इचरा मार्केट तक रसाई देता, वरना तुम क्या कर लोगे अगर हम तुमको रसाई भी ना दे और रजाई भी ना दे। और वैसे भी तुमको अपनी मार्केट तक क्या रसाई दे, ज्यादा से ज्यादा तुम हम लोगों को धागा देगा, धागा धागा। वो अगर हम नहीं लेगा तो तुम लोग जाहिल है, करेलों के ऊपर लपेट के खा जाता। हम तुम के साथ क्या ट्रेड करें, तुम 2 नंबरियां करता, 2 नंबरियां। माइकल, 2 नंबरियां तो आप हमारे साथ करते हैं, हमने क्या 2 नंबरी किया आपके साथ? तुम लोग बिजनेस में 2 नंबरियां करता। हमारी एक कंपनी ने तुम्हारा एक पाकिस्तानी कंपनी को पेंट का ऑर्डर दिया, ट्राउजर का, 5000
ट्राउजर खरीदा, और इधर से उन लोगों ने वो जब पैंट भेजा तो वो निकरे भेज दिया, निकर शॉर्ट्स भेज दिया। उस कंपनी ने पूछा, हमने पैंट का ऑर्डर दिया, तुमने निकर भेज दिया। वो आगे से कहता है कोई बात नहीं, 5-6 महीने पड़ा रहने दो, वडियों के पैंट बन जाएगा। ये 2 नंबरी नहीं है। ओ इतना क्लेवर लोग तुम लोग होता। और एक तुम्हारा पाकिस्तानी बंदा हमको कहता, मिस्टर माइकल हमको तुम्हारा पैंट बहुत अच्छा लगा, हमको दे दो। हमने बोला ओके, गिव मी $20। कहते नो मिस्टर माइकल, आई डोंट गिव यू $20, इसमें 2 सुराख है, ये पैंट अच्छा नहीं है। ओ हमने बोला इम्पॉसिबल, नया पैंट है, 2 सुराख होगा तो हम तुमको ये मुफ्त दे देगा। कहते 2 सुराख है, मैंने कहा कहाँ है? कहते चवला लता की दे विच पाई हुई। अच्छा मिस्टर माइकल, वैसे मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि आप लोग हमारे वीजों के इतना क्यों पीछे पड़ गए? क्या करने हैं आपने पाकिस्तान के वीजे? और तुम लोग शुक्र करो हम तुम्हारा वीजा ले लेता, वरना पूरी दुनिया पे कोई तुम लोगों का वीजा नहीं लेता। तुम्हारा वीजा फड़ा फड़ा चितरी वाला हो जाता, कोई नहीं खरीदता तुम्हारा वीजा। हम तुम्हारा वीजा का पब्लिसिटी करता कि पाकिस्तान एक बड़ा गर्म कंट्री है, इधर का वीजा लो, इधर जाके सनबाथ करो। और मगर तुम्हारा वीजा देने के बाद एटीट्यूड गलत हो जाता। हम इधर आके जब सनबाथ करने के लिए आता और किसी वक्त हमारा दी चाहता, हम काले शीशों वाली गाड़ी के अंदर बैठ के सनबाथ की बजाय सनबाथ कर रहा होता, तो तुम्हारा एक ठेला सा सफाई अला देता कि हमको कहता, ओ चाचा शीशा थले का रहे, तेरी मेहरबानी है। तो व्हाट इज दिस? यही तो सवाल है कि तुम लोग शीशा नीचे क्यों नहीं करते? और हम इधर का पुलिस को जानता, वो कोई भी केस डाल सकता, वो ये भी कह सकता कि शीशे काले और बंदा चिटा। वो तो सड़क पे ही लम्हे पा लेंदा। ऊपर से तुम्हारा पुलिस के पास इतना लंबा शूज होता और उस क्षेत्र के ऊपर लिखा होता, कम ऑन बालमा, आई एम वेटिंग फॉर यू। हम क्यों शीशा नीचे करें? जो लोग अपने बालमा को क्षेत्र पे लिखता है वो हमारा क्या हाल करेगा? और हम लोग तो बड़ा सेंसिटिव होता। एक दफा हमने वो तुम्हारा पुलिस का क्षेत्र देख लिया, और कमन बालमा वाला, 2 दिन तक हमारा पिंडे से सोच नहीं गया और ब्रेन से सोच नहीं गया। हम रातों को उठ के बैठ जाता था, आया मुझे मैंने माफ कर दिया। तो मिस्टर माइकल, उस वक्त आपकी सेंसिटिविटी कहाँ चली जाती है जब आप ड्रोन अटैक्स करते हो? ओ इसीलिए तो हम ड्रोन में खुद नहीं बैठता। हम ड्रोन को कहता कि कला जाके बंदे मार। इसको सेंसिटिविटी नहीं, बेगैरती कहते हैं जी। ओ यू मीन, तुमने क्या बोला? बेगैरती। बेगैरती बोला? जी। कटो साढ़े पैसे। बस एक बात रह जाती है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बहाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। हे मिस्टर, दंड न कर दो, पैसे कर दो।